تست تست. شرفتنا يزيع هو معاك بالله ممتاز ممتاز صفياته برضه زميلتنا من بوركينا فاسو. اهلا. Mesdames et messieurs, nous allons, avant d'entamer le deuxième panel, nous allons passer à une signature de convention entre la Tunisia Africa Business Council et Afrexim Bank. Monsieur Alice. Merci Diana. Comme je l'ai annoncé lors de l'ouverture officielle, je suis très honoré aujourd'hui avec mon frère et ami Ayman Zorbi de Afrexim Bank, Africa Export Import Bank, qui est aujourd'hui, on peut dire, un des leaders banques en Afrique. Cette convention de partenariat est extrêmement importante pour TABC pour le lancement et l'accompagnement de Afrexim Bank à la création d'un consortium qui s'appelle TUCAD, Tunisian Consortium for African Development. Et ce consortium sera composé des plus grandes sociétés tunisiennes qui sont essentiellement Steg International, Soned International, Tunisie Télécom International. Nous sommes en train de mettre en place aussi AFH International, AFI International aussi, les agences foncières Habitat, agences foncières industrielles, et bien sûr du secteur privé. Il y en a 2, 3 qui sont dans le domaine de l'infrastructure. Donc c'est un consortium essentiellement dans le domaine des infrastructures pour prendre des projets structurants dans le domaine de l'infrastructure en Afrique. Et c'est Afrexim Bank qui va nous accompagner essentiellement dans le financement de ces projets-là. ميرسي ايمن نعطيك الكلمه اذا كنت تحب. انا اسمح لي اتكلم بالعربي وانا شايف الحضور معظمه من تونس فاحكي بالعربي. طبعا بشكر صديقي واخويا انيس يعني على الفرصه الطيبه دي، والتوقيع ده هيكون يعني خطوه مهمه جدا في العلاقه الاستراتيجيه ما بين البنك وما بين مجلس الاعمال التونسي الافريقي. يعني كان في تعاون كبير الفتره السابقه وبيكلل الحمد لله اليوم بالتوقيع ده. التوقيع ده بيتم تحت احد اهم المبادرات اللي موجوده عندنا في البنك، وهو تدعيم الشركات العامله في مجال التصدير والاستيراد. يعني هدفنا انه في شركات كتير افريقيه عندها القدره وعندها الكفاءه والتراك ريكورد، لكن ما عندهاش الخبره في التصدير سواء المنتجات او الخدمات لافريقيا، وبالتالي بتحتاج مساعده شركه وسيطه تقدر انها تسوق لافكارها وتسوق لخدماتها وتسوق لمنتجاتها. وهنا برضه بيجي دور البنك ان هو يوفر الدعم للنوع ده من الشركات من خلال تقديم المعلومات على الاسواق الافريقيه، من خلال تقديم التمويل للفرص اللي هتنشأ من خلال الزيارات المختلفة، من خلال عمل ميشنز مشتركة ما بيننا وما بينهم للترويج لأعمالهم في مختلف الدول الأفريقية. والحقيقة أنيس يعني عمل كونسورتيوم مهم جدا من شركات رائدة في تونس، وتونس ليها الحقيقة فرصة عظيمة جدا للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة. تونس بلد فيها اقتصاد متنوع وفيها شركات رائدة وحجمها كبير، يمكن أكبر من حجم الدولة نفسها يعني. فلازم يكون ليها فرصة كبيرة ويكون ليها دور رائد في تقديم الخدمات بالذات في مجال الانشاءات. ومعنا يعني عصام بيمثل احد الشركات الرائده في هذا النوع من الخدمات. فان شاء الله يعني دي هي البدايه وبالتوقيع النهارده، وان شاء الله هي ليها مجموعه مشتركه من الميشنز في مختلف الدول الافريقيه وتمويل. وكما تقولوا انتم بالتونسي يعني هذه البدايه وما زال شكرا. شكرا اخ ايمن. معنا عصام بن يوسف كذلك نائب رئيس ويمثل شركه سروبات اللي مش تكون معنا ان شاء الله في الكونسورتيوم هذايا. كذلك سليم حفيظ عضو المكتب التنفيذي واللي يرأس شركه في مجال التامين ARS، وان شاء الله تكونوا معنا في الكونسورتيوم هذايا. وفما زاد مكتب دراسات من اكبر المكاتب الدراسات اللي مكتب سيت، ان شاء الله يكونوا معنا في الكونسورتيوم. ايمن تفضل. لا عاد استلم بعد عيسى. وين؟ أين سكون بشوي لحظة برك. لحظة برك. لا. لا. مزروني. يعني. أيمن.
En effet, comme vous pouvez le constater, nous sommes en train de signer une convention entre la Tunisia Africa Business Council et African Import-Export Bank. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Mashkour, Ayman. Donc je cède ma place maintenant à Siad El Ben Youssef, le modérateur du panel numéro 2, et je vais accompagner mon ami Ayman Zorbi à la salle Salambo de l'autre côté pour la table ronde concernant le PAPS. Allez, à tout à l'heure, Diana. Merci, à tout à l'heure. Alors, notre panel 2 sera intitulé Finance Climat, un accélérateur pour changer de modèle économique. Notre modérateur sera M. Adel Ben Youssef. Merci. Merci. Non, je vous propose de venir avec moi. Oui. Je voulais vous éviter ça. Vous revenez par là. Ça va? Ça va? Vous décidez où vous mettez? On va essayer de mixer. Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez le mettre là. Vous mettez là. C'est bien. Vous pouvez vous mettre là. Ok. Hein? Oui, merci beaucoup. Ok, merci. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Très honoré de modérer ce panel dédié à la finance climatique et la finance climatique comme moteur de changement du modèle économique dans notre région. Alors, je ne vais pas beaucoup parler parce que mon but, c'est de passer la parole. Mon but là, ici, c'est uniquement de contrôler le temps. Mais je vais prendre quand même le droit de 2 minutes pour dire que le changement climatique, c'est la plus grande menace à laquelle l'humanité fait face aujourd'hui. Ce changement climatique frappe de manière inégale les pays et les populations, et particulièrement notre continent. Le continent africain qui ne représente que 4% des émissions totales aujourd'hui. Le continent africain qui n'est pas responsable des émissions du passé, parce qu'il faut pas... Il y a un budget carbone depuis l'ère pré-industrielle. Donc, on a plus de 1450 gigatonnes de CO2 qui sont déjà dans l'espace. Et ça représente 75% des émissions potentielles si on veut limiter la trajectoire à 2 degrés Celsius à la fin de ce siècle. Ça veut dire qu'en fait, 3/4 du budget carbone ont été déjà consommés, et ça a été consommé par d'autres pays. Et il reste 1/4 à se partager entre tous les pays. Notre pays, mon pays, la Tunisie, notre continent a besoin de se développer, mais avec de nouvelles contraintes. Et sur un autre sentier. Malheureusement, pour avoir cette trajectoire nouvelle, les ressources manquent. Nous avons négocié au niveau international, moi-même je suis négociateur au niveau international avec la Tunisie. Nous avons négocié un accord de Paris en 2015 sur la base duquel il y a des financements qui devraient arriver pour pouvoir nous amener à changer de modèle. Ces financements jusqu'à aujourd'hui ne sont pas mobilisés. Pire, ces financements, on n'a aucune prévisibilité sur ces financements. Or, on ne peut pas faire des infrastructures sans prévisibilité, on ne peut pas bâtir sans prévisibilité. Bref, j'essaye de mettre le cadre, mais je ne veux pas être pessimiste. Parce qu'à côté de ça, il y a beaucoup de dynamiques qui se lancent. Il y a des banques de dimension internationale qui cherchent aujourd'hui à trouver des solutions. Il y a un secteur privé qui cherche à trouver des solutions.
Il y a des acteurs de terrain, il y a des pays qui font des solutions. Et cette table ronde cherche à montrer qu'il y a des dynamiques actuellement sur le secteur de la mobilisation des financements, sur le secteur de comment on finance des projets en matière d'adaptation et d'atténuation. Pour cela, nous avons choisi un panel, je pense, d'excellente qualité, mais je n'aime pas présenter mes panélistes. C'est pourquoi je leur donnerai 30 secondes pour se présenter au départ. Et vous remarquez que lorsqu'on parle de climat, automatiquement le caractère genre, il est respecté. Et donc vous avez la table ronde ici, qui est genrée, donc la parité, elle est respectée. So I give the floor for you, Margaret, first, to present yourself in 30 seconds, and then we go like this. Absolutely. Good afternoon. So my name is Margaret Ogumu. I will be speaking English. I work for the Africa Finance Corporation. We're headquartered in Lagos. It's a multilateral development bank. We support the development of infrastructure across the continent, so every single African country. We deploy capital in form of equity, debt, all instruments in between, quasi-equity, senior debt, mezzanine, etc., to bring a project to fruition. Our mandate enables us or requires us to invest in power and renewable, transport and logistics, heavy industries, telecom, as well as natural resources. In recent times, given the desire to have a future that is green Africa, we have equally set up a fund that is focused on climate resilience. So it's called the ICRF, Infrastructure Climate Resilient Fund. It's a target $750 million fund that will strictly deploy capital to climate resilience infrastructure across Africa. Thank you. Merci. Merci Adel. Très brièvement, je m'appelle Zafar Saïden. Je suis professeur de finance à Schema Business School. Je dirige le MSI Sustainable Finance and FinTech, donc qui ajuste la Twin Transition, c'est-à-dire la transition écologique et la transition numérique. Donc on forme des professionnels de cette double transition qui est le vrai problème aujourd'hui. On manque de compétences. Très rapidement, Ad, je voudrais remonter un tout petit peu à l'histoire. 2007, il y a eu la crise, tu te souviens. On s'est tous posé la question, est-ce qu'on va enseigner la finance as usual, de la même façon? On s'est aperçu que non. Et c'est comme ça qu'on est tombé un peu dans la bassine de la finance durable, puisque en 2011, j'ai publié donc un livre qui s'intitule tout simplement La finance durable, finance pour le 21e siècle, aux éditions de la revue Banque. Et on a eu le prix Turgot. Ce livre a été primé non pas pour son contenu, à mon avis, mais pour la porte qu'il a essayé d'enfoncer à l'époque, c'est-à-dire en 2011, à l'époque où, il faut se rappeler, cette problématique de la finance durable, de la finance climat, n'était pas encore aussi développée qu'aujourd'hui. Voilà, je pourrais rajouter d'autres aspects, mais je passe la parole à mes amis. Merci. Nemia Aïedi, je suis la présidente de la Tunisia Investment Authority. Alors, je ne vais pas parler de finance, mais plutôt d'investissement. La Tunisia Investment Authority, c'est l'autorité qui est en charge donc, des investissements, des grands projets. Nous accompagnons donc les investisseurs dans leurs différentes démarches, mais également nous avons un côté stratégique. Au sein de la TIA, nous sommes force de proposition en termes de réforme et en termes d'amélioration du climat des affaires. Et le green et le climate nous parlent beaucoup au niveau de la TIA. Donc mon intervention sera dédiée à ce côté climate et attraction de FDIs, climate FDIs. Merci. Bonjour, hello. My name is Diego Fernandez Velasco. I'm a senior consultant with the African Development Bank here in Tunis. I work for the North Africa region. Today I'm speaking in English because I speak a bit better than French, so please allow me. I've been working in the environmental sector for
over 30 years now in Europe, here in Africa, Latam, Asia, specialized in climate finance and before carbon finance, and also many other sectors. So it's a pleasure to hear. I just want to say that in the African development, in the department where I work, climate change and green growth, we do a lot of work in terms of mainstreaming climate aspects into operations. We do a lot of GHG assessment. We do climate risk assessment. So we support operations so that they become Paris-aligned, because the bank wants to be Paris-aligned by the end of the year. Thank you. Avant de passer à Sausen, je tiens à dire à l'assistance qu'il y a de la traduction. Donc si vous voulez que pour la traduction, il y a de la traduction. Donc Sausen. Merci Adel, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui et dans ce panel d'éminents speakers et aussi des participants. Je suis Sausen Boromdan, chargée de programme au Centre du commerce international. C'est une agence conjointe des Nations Unies et de l'OMC, basée à Genève. À ITC, notre mission, c'est d'améliorer les conditions de vie grâce au commerce durable. Nous appuyons essentiellement les toutes petites et petites et moyennes entreprises à s'ouvrir sur l'international, à être plus inclusives et à contribuer à la création d'emplois, surtout des jeunes, des femmes et des plus démunis. Nous travaillons également avec les gouvernements parce que nous avons des programmes de soutien aux politiques commerciales. Nous les appuyons également pour les négociations dans le domaine des changements climatiques et aussi dans la mise en place du cadre réglementaire propice à la transition verte. Nous travaillons également avec les Business Support Institutions ou les centres d'affaires pour les préparer à être prêts ou à être capables d'accompagner les entreprises dans ce processus de transition digitale. Nous avons d'autres domaines d'impact, mais la majorité des domaines tournent autour, bien sûr, notre ultime objectif, qui est la réalisation des objectifs du développement durable, donc à travers le commerce, mais on commence dès le début, c'est-à-dire on n'intervient pas uniquement lorsque l'entreprise commence à produire et exporter, mais dès le début avec des sessions de formation, de coaching, de mise à niveau pour être prête après à pouvoir produire des produits de qualité et des produits exportables sur les marchés internationaux. Voilà, je vais en parler plus après. Merci beaucoup. La parole est à Teddy, donc M. Poncelet. Allez-y. Bonjour, je suis Teddy Poncelet, je suis le président du groupe Axe Capital Forest. Nous sommes des créateurs de forêts. Alors, créateurs de forêts, ça veut dire quoi? C'est qu'on travaille sur 3 impacts. Un impact climatique, bien sûr. Quand on plante de l'arbre, on a forcément un impact climatique. Un impact sociétal, c'est-à-dire que nos employés ont beaucoup d'avantages de travailler pour nous. Et le 3e, c'est l'impact économique. Parce qu'aujourd'hui, je pense que parmi vous et ceux qui sont financiers savent très bien que le bois est plus cher que l'or et l'argent. Donc, le climat, c'est rentable, il faut y investir. Je suis un privé, donc je vais vous démontrer que les privés se mobilisent également pour le climat. On n'est pas tous pareils, je vous rassure. Mais quand on veut faire avancer un âne avec une charrette, il faut peut-être lui donner les carottes qu'il faut à ce moment-là. C'est une image que je dis tout le temps. Et surtout, on est un groupe actuellement où on ne fait pas que de la parole, nous agissons. Parce que vous savez, dans les différents COP26 ou COP, peu importe les COP, et même les forums de Davos, sur lesquels je participe régulièrement, on a le droit à chaque fois à des promesses de milliards que nous voyons jamais. D'accord ? Et donc maintenant, il serait peut-être temps d'entrer dans le concret. Parce que l'argent, il y en a beaucoup, mais cet argent-là n'est pas utilisé pour le climat. Et je le dis, je ne me fais pas des amis en disant ça, mais ils savent très bien que je dis la vérité. Et les banques institutionnelles aussi, et de temps en temps, je le rappelle à l'ordre, ils attendent que le projet démarre pour financer. Mais c'est débile. Aucun projet ne démarrera si on ne le finance pas. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités. Et je dis aujourd'hui à ces banques institutionnelles, quels qu'ils soient, mais prenez un peu de responsabilité. L'argent, vous l'avez, il dort chez vous dans votre banque, et vous ne le donnez pas pour le climat. Alors que vous avez promis, dans les grands forums, que vous allez travailler dans le climat. Il faut m'expliquer, parce que là, je ne comprends pas.
D'accord? Donc les garanties que vous voulez, moi je vous les donne, bien sûr, je ne suis pas emprunté de l'argent chez vous sans vous donner de garantie, mais quand même, maintenant que vous avez fait les belles paroles, les institutionnels, c'est bien, des actes, s'il vous plaît. Je sais que ça peut choquer, mais la réalité c'est ça. Je suis sur le terrain tous les jours, et je peux vous dire que les banquiers, je les rencontre, les financiers, les grands financiers, je les rencontre, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de promesses. Hein. Si je vous montrais toutes les lettres de promesses que j'ai, c'est à tomber par terre, sauf que si moi je ne mets pas l'argent personnel de ma société, on n'avance pas. Donc il faut à un moment qu'il y ait un vrai consortium en disant effectivement, l'institutionnel il va dire ben oui, il va falloir y aller. D'accord? Et vous avez les institutionnels, moi je les cite, hein, ce sont les banques, les assurances, d'accord? Et puis après, toutes les banques européennes derrière, ils me connaissent, hein, ils connaissent mon point de vue sur ce sujet. Ils attendent que je démarre pour me prêter de l'argent. Est-ce que j'ai besoin d'eux pour démarrer? Non, ça ne va pas, il y a un truc qui ne va pas. Donc, non, quand je vais démarrer, j'ai besoin de cet argent. Donc voilà un petit peu. Mais on en reparlera tout à l'heure parce que je vous présenterai le projet et je vous parlerai des embûches que j'ai dans les différents pays sur lesquels compter et trouver des solutions. Parce que je pense que ce forum peut servir aussi à trouver des solutions. Je vous remercie. Exactement, je compte beaucoup sur les solutions et les recommandations à la fin. Mais au départ, essayons de faire... Tout d'abord, je tiens à dire que si vous tenez les 30 secondes, je vous ai donné 30 secondes pour... vous avez pris 14 minutes. Donc là, j'ai un avion à 6 heures, je vais le rater. Hein. Donc cette fois-ci, c'est 2 minutes. On va voir jusqu'où ça peut aller. Alors, on va commencer par le constat. En fait, mettons, quels sont les problèmes pour la finance climat? Parce qu'on parle beaucoup finance climat, il y a des problèmes. Quels sont les gaps? Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Quel est le constat réel? Chacun de votre perspective. 2 minutes pour le constat. Et on va voir si on va terminer à 6 heures. Margaret, the floor is yours. Thank you. In recent times, various parts of the continent are either experiencing drought, heavy floods, thank you, in different ways. And so there is a ripple effect on the lives and the livelihoods of citizens. That said, it does create an opportunity. Before I go on, it's important to establish that there are various players in this market and there are various requirements to be able to get funding from the various financiers, speaking from the financing side. And so what are the opportunities? It's time for Orbit Africa, like the moderator clearly said, Prof. Orbit Africa contributes circa 3% or even less to the global emission. I think it's time we ride the wave of leveraging financing for climate infrastructure. And what that means is it's important. Now I'm talking about landscape. So I'm trying not to use Africa loosely because different countries with their different weather conditions and impact of climate change. So what you probably see in Mozambique is not what you see in Namibia, is not what you see in Tunisia, it's probably not what you see in Morocco. Similarly with West Africa. But I think it's time all key players come to the table. And when I say key players, the government, the developers, and financiers. And all agree what the bottlenecks are. Sometimes it's regulatory uncertainty or lack of clarity. And that's the government's angle sometimes. Sometimes it's the financiers having very stringent requirements before you can meet certain conditions to be able to get your project financed. And sometimes, a lot of times, is the developers lacking capacity. But whatever the situation is, none of it is insurmountable. I think it's just all parties agreeing that there's a bottleneck and identifying the party to help get through that last mile for the projects to come on stream. In Djibouti, AFC at the time, there was no wind project. So now I'm trying to be country specific so I can bring home some of these points. The Africa Finance Corporation went to Djibouti, partnered with other DFIs. So it's important, in some cases you partnership is such
an important aspect to bringing some of this large-scale infrastructure to fusion. A lot of these journeys you can't go alone. You need people to either walk the corridors of power, help as advocates, or or bring innovative financing to bring a project to fusion. So in Djibouti, we developed the wind farm, which was recently, I think 2 weekends ago, inaugurated by the president. It's a 60 megawatt project. The innovative financing there was that we didn't wait for lenders or the financing in quotes to be fully in the room, as you have traditional financing. AFC, FMO, and CIF, the Climate Infrastructure Fund, came together and financed that transaction all equity at the time. What did that do for us? It increased, it helped us quickly deliver the project, as well as reduce the challenges of lenders, asking for having various requirements before they can finance. At this time, now that we've gone past construction risk, we can now refinance. So that was an innovative solution. If we had waited for all the financing from both equity and debt to be in place, the project would probably not be standing today. That's one example. There are many like that. In some other cases, you have to wait for the financing because of the scale. But what we're seeing now in the climate space, financing space, is there's so much funds out there, a lot of people don't even know, whether it's UK funded funds like the Accelerator Fund, the Climate Finance Accelerated Fund is a UK funded facility. You have some from USAID. AFDB is doing a whole lot of work in that aspect. AFC has just recently launched a climate resilience fund, etc. It's important, like I said when I started, there are different players with different requirements. It's important to identify the right player and go to, because if you're knocking on the wrong door, you probably not get solution out of it. For some, they do strictly large-scale projects. For others, SMEs, medium, and smaller. So I think the landscape of climate financing is fast changing. Gone are the days where Africa had the lowest share. Now you have money chasing more projects on the continent. And I think it's just to identify who has the financing and where the project is and match make both. Thank you. Thank you very much, Margaret, for this wonderful example. And you show really how it works for Djibouti, but it can work also in other countries. Sidaf, vous avez insisté lorsqu'on a échangé sur le contexte. Vous voulez mettre le contexte. Donc directement, la parole. Merci Adel. 2 minutes, moi j'aime bien être court, je serai très bref. C'est très simple. S'agissant du contexte, s'agissant du constat, je suis africain, je suis économiste. Je suis affligé. Je suis affligé par cette injustice. Le mot a été prononcé tout à l'heure. Il y a une injustice en matière de changement climatique. L'Afrique subit ce qu'elle n'a pas provoqué. Il faut le préciser, on est à 3% d'émissions de CO2 ou 4%. Ce n'est pas normal que nous subissons ce que nous subissons en termes de risque climatique. Et le gros problème, c'est que ces 3% d'émissions, on se retrouve avec quoi? Avec des chaleurs extrêmes, avec des inondations, des cyclones, des tsunamis, des choses qu'on ne connaissait pas. Permettez-moi, mesdames et messieurs, juste d'introduire un concept. Le concept d'anthropocène. L'anthropocène. L'anthropocène, c'est l'époque à laquelle, la date à laquelle l'homme a commencé à impacter négativement son environnement, la planète. L'anthropocène, pour les pays riches, a commencé au XVIIIe siècle. L'anthropocène de l'Afrique n'a jamais commencé. Ce qui a amené certaines personnes à dire « Africa is not a net zero, Africa is at ground zero » en matière d'anthropocène. Et donc, moi je trouve ça pas normal. Je trouve que c'est pas normal que à chaque changement climatique, à chaque changement violent, à chaque, je dirais, problème de chaleur, d'inondation, comme on le voit,
notre PIB soit impacté immédiatement. Il faut savoir que la productivité, à chaque incident, la productivité est impactée à pratiquement 30%. C'est 30% du PIB qui disparaît. C'est pratiquement 20% d'insécurité alimentaire en plus. Ces chiffres sont connus. Donc, je pense qu'il est important de réagir en la matière. Nous avons besoin de quoi? Les experts ont estimé, on dit on a besoin d'1 trillion, 1000 milliards de dollars pour préparer l'Afrique à faire face et surtout à ce que qu'elle puisse résoudre cette équation vraiment incroyable à résoudre. Enfin, c'est-à-dire, d'une part, on dit à l'Afrique, vous devez vous développer, vous devez encourager la croissance, mais sans émission de CO2, sans respirer. Eh bien, il faut payer pour la transition énergétique, il faut de la néo-industrie, il faut de la néo-agriculture, et tout cela nécessite ce fameux trillion de dollars qui est indispensable aujourd'hui. Et donc, voilà, le message est lancé, il faut savoir le traduire, il faut savoir le discuter, le négocier, mais je vous dis, ce n'est pas juste. Merci beaucoup, Zafar. Moi-même, je suis dans le groupe africain des négociateurs. On estime exactement 1300 milliards les besoins de l'Afrique en 2030. Donc, pour faire face en fait, au changement climatique, c'est ce qu'on réclame. Hein. Actuellement, on n'arrive pas à avoir 100 milliards de dollars pour 133 pays. Donc, on est très loin du compte. Mais il y a des initiatives un peu partout. Donc, je vois beaucoup de gens. Madame Nemia, donc vous, le contexte, il est sur l'investissement en Tunisie, il y a beaucoup de catastrophes, on a peur, on a déjà peur pour la semaine prochaine. Maintenant qu'il y a un peu d'orage, on a peur. Donc, qu'est-ce que vous nous préparez par rapport à ça? Et quel est le constat? Merci. Moi-même, je vais poser un peu le cadre actuel de l'investissement, donc en Tunisie, en rapport avec le climat. L'investissement en Tunisie il est régi par la loi 71/2016 et la réalisation d'un développement durable est un des objectifs donc, de la loi qui régit l'investissement en Tunisie. D'ailleurs, le respect des exigences environnementales fait partie des obligations des investisseurs en Tunisie, que ce soit nationaux ou étrangers. En Tunisie, aujourd'hui, on parle de Sustainable Investment ou développement durable. Nous avons donc dans notre cadre réglementaire une incitation spécifique, en l'occurrence donc la prime de développement durable, qui peut être octroyée au titre des investissements réalisés dans la lutte contre la pollution et la protection de l'environnement. Cette prime s'élève à hauteur de 50% donc des coûts des investissements avec un plafond de 300 000 dinars, d'ailleurs que nous jugeons assez faible. L'aspect climate friendly est également pris en considération pour l'évaluation des primes financières à accorder au projet d'intérêt national. Donc clairement aujourd'hui cet aspect respect du climat et respect de l'environnement est bien entériné dans le cadre actuel pour la promotion des investissements en Tunisie. Merci beaucoup. Donc je vais parler dans le... Alors, je vous laisse ouais, voilà, je vais garder celui-là. Merci beaucoup. Donc, le cadre d'investissement en Tunisie change, il est sensible au climat, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous et je pense qu'il va être de plus en plus sensible au climat compte tenu des évolutions. Diego, what are you preparing at the African Development Bank? What is the context? We count a lot on the African Development Bank, so what you have in your... We're aware of the pressure on the bank to deliver. And the targets are very high. We know them by heart in our new strategic framework. I'm not going to go into all the targets. I'll just say that, and I'm going to repeat some of the things that some of my colleagues have already said. There is a gap in financing, more or less 450 billion, only for adaptation and resilience in Africa. That's the GCA Dixit, so it's a very respectful source. And only receiving 5% historically of all climate finance, so of the global total.
At the same time, Africa suffers the worst impacts, and that's going to get worse. So we see, like the professor was saying here, the injustice that we're facing and the gap in financing. Now, is Paris alignment going to help? Well, that's a hope. The Paris alignment, as it becomes institutionalized, like the bank, wants to have all its operations Paris aligned by the end of this year, and we are working on that. Not easy, I can tell you, because you have to meet the needs of your clients, and sometimes you cannot just go and say, that's not Paris aligned, you cannot do this road, or that's not Paris aligned, you cannot do this airport. I'm exaggerating a bit, but in the end, it's going to come to that in the medium term. We're going to really have to take hard choices, and in a developing country, that's even harder. So I just leave it at that. What we see is that there are still many barriers, market, institutional, technical, human capital. Every day we see them that need to be overcome for climate finance to flow at scale. Because if you follow our climate finance process to access resources, you have all these comments, but this is wrong, this is lacking, etc., etc. And then you have this continuous cycles of preparation and re-preparation and preparation again. And that's not going to work. That's not going to do it. So we have to be creative there in order to break these barriers. And the bank is trying to help with capacity building, with technical assistance, with de-risking instruments, more and more creative, more and more innovative. And I would say the African Development Bank is up there with the other MDBs, creating new instruments. I'll show some later. I'm not going to go into that now. We're also, managing trust funds that are dedicated to climate finance. In this sense, the AFDB has committed $25 billion from 2020 to 2025 for climate finance. I don't have the number now as to how much we have already committed, but we're on track. We're on track. And in terms of the 40% that is our other KPI, we reached 45% in 2022, 41% in 2021, and 9% in 2016. So we've come a long way, and we're still working on it. However, without the private sector, there's nothing to be done. I mean, public sector alone, no matter how well we work, it's not going to happen. We need it's in the trillions what we need to reshape our economies, to become low carbon and climate resilient and really do the trick. So it's always a question, how do we get the private sector on board? And in Africa, it's also trickier because of the risk perception. So that's what we are also working with de-risking instruments like warranties, et cetera, et cetera. There's a bunch of new instruments and, existing instruments that have been proven to work. And we try to use them more and more. But having said that, we still need to innovate more and the private sector. Please join the game. Thank you very much, Diego. Donc, merci beaucoup. Je passe deux précisions pour rebondir sur la parole de Diego. Premièrement, donc, n'importe lequel d'entre nous peut annoncer n'importe quel chiffre, il a raison. Parce qu'on n'a pas de définition précise de la finance climatique. La définition de ce que c'est que la finance climat, ça va être défini en 2027. Et c'est dans l'agenda des négociations d'ici 2027 de négocier sur ce que c'est que la finance climat. Donc, par exemple, pour nous, les pays du Sud, on refuse la référence au secteur privé dans la définition du finance climat. Parce qu'on pense que c'est une finance éthique et c'est de la compensation. Et là, je vous renvoie à l'intervention de l'Inde, notamment sur ça. Alors que pour les pays de l'OCDE, on veut bien mettre la contribution du secteur privé. Mais on est tous conscients que le secteur privé jouera un rôle essentiel. Et la Tunisie, c'est un pays en fait qui pousse dans ce sens-là. 66% de la contribution domestique nationale tunisienne sera réalisée par le secteur privé.
Donc en fait, on est conscient de ça. Et on est conscient de l'innovation et du besoin d'innover. Alors, le contexte de ITC, qu'est-ce que vous faites et comment vous voyez les choses, Saous? Merci Adel. Tout d'abord, je tiens à préciser que ITC n'est pas une institution financière. Donc on est une agence de mise en œuvre des programmes. Mais je peux vous rassurer que l'argent existe. Et là, je suis d'accord avec mon ami Teddy, on a discuté de ça. Et aussi, je suis d'accord avec Sidafr, parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure, et que si on veut parler de durabilité, on doit parler aussi de justice et d'inclusion. Il y a la justice, parce qu'aujourd'hui, ceux qui polluent plus, ce n'est pas eux qui payent. Et c'est eux qui polluent le moins, ce sont les moins résilients. Aujourd'hui, c'est les petits agriculteurs qui sont en train de payer les prix. Par exemple, les problèmes de rareté de l'eau, les changements climatiques, etc. C'est les petits agriculteurs et les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de s'adapter et de mettre en place de nouvelles méthodes et technologies pour faire face à ce défi. Aussi, il y a aujourd'hui des problèmes d'accès au marché avec le durcissement des normes environnementales. L'Union européenne qui met aujourd'hui une taxe carbone à la frontière, il y a les mesures anti-déforestation, etc. Tout ça limite la compétitivité des entreprises africaines, c'est-à-dire que nos entreprises ne seront plus capables d'intégrer ou de garder leur part de marché et de se développer si des mesures ne sont pas prises immédiatement, et ces mesures sont coûteuses. Aussi, il y a les problèmes du changement des exigences des consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs cherchent des produits plus éco-friendly, basés sur le recyclage, qui respectent l'environnement. Et à ITC, vraiment, on a, je vais parler de ça tout à l'heure, un grand hub ou un grand programme Green to Compete pour aider les entreprises à aller dans ce sens. Mais ça reste quand même challenging. C'est un défi pour les entreprises. Donc voilà, nous, de ce qu'on voit, de nos projets, on a identifié certaines catégories qui sont vraiment dans la nécessité d'être aidées. Et aussi même pour savoir où est-ce qu'ils peuvent trouver les financements. Aussi, les entreprises n'ont pas les compétences pour aller chercher les financements dédiés au secteur green. C'est-à-dire qu'il y a un manque de compétences dans ce domaine, et aussi pour les aider, par exemple, c'est vrai, on gère des fonds. On gère des fonds, des trust funds pour accompagner les entreprises dans leur transition, mais en même temps, ces fonds restent accordés aux pays africains, restent très très limités. Donc aussi, on essaie de compléter par le coaching, le renforcement des capacités. Aussi, on a des partenariats, par exemple, avec Visa, avec Mastercard. C'est des petits partenariats pour les aider et pour garantir ces entreprises lorsqu'elles demandent des emprunts plus importants. Donc, je vais parler de ça un peu plus en détail, des expériences de ITC, présenter quelques modèles que je pense, des modèles de réussite. Et maintenant, je cède la parole à mon ami Teddy. Merci beaucoup. Donc, Teddy, le secteur privé, comment il voit la chose? Moi, je vois la chose suivante. Je pense que le continent africain a beaucoup de chance et qu'économiquement, dans le futur, ça sera lui qui sera la puissance économique future. Et vous savez, j'ai eu le même réflexe il y a quelques années en arrière avec le continent chinois. Je suis parti travailler en Chine en 1995 et tout le monde m'a dit « T'es fou, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» Sauf que j'ai eu raison. Je ne veux pas toujours avoir raison. Mais... Donc moi, plutôt que des belles paroles, je préfère vous montrer ce que je suis capable de faire. Tous mes investissements que je fais dans la forêt s'appellent Oxygen Park. Ça veut dire ce que ça veut bien dire. C'est qu'aujourd'hui, on est obligé de recréer l'oxygène. On n'a pas le choix. Je vous donne un exemple. Cette année, le 15 mars, on avait consommé, pas vous, hein, les Tunisiens bien sûr, on avait consommé dans le monde tout le CO2 que la planète est capable de régénérer. Le 15 mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt, si on continue, eh ben, on va respirer du CO2. Je ne veux pas faire peur, je ne veux pas être alarmiste, mais en fait, la réalité, c'est ça. Alors moi, j'ai dit la chose suivante. On a inventé un lieu où les gens pourront vivre correctement, où ils pourront respirer, où ils sont soignés, où ils seront respectés. D'accord? Parce que le cœur de notre société, c'est l'humain. Sans l'humain, on ne peut rien faire. Je suis très clair entre nous. Donc, notre projet, c'est quoi? C'est 35 000 hectares. Je vais faire vite. Hein.
parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est une parcelle de 35 000 hectares de bois replanté. Pourquoi 35 000 hectares? Tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir un impact sur le climat sur 10 hectares. Donc avec 35 000 hectares, j'ai plein d'impacts dessus. Notamment, j'ai un impact sur la chaleur. On a eu tous des grandes chaleurs cette année, y compris nous. Il y a eu des grandes chaleurs à Londres aussi, il y a des grandes chaleurs dans le Midi, là où je vis régulièrement, où les températures ont passé 40. Je suis parti en Amazonie cet été pour travailler sur l'Amazonie, et c'est la première fois que je vois en Amazonie qu'il y a 33 degrés en pleine Amazonie, alors que normalement en Amazonie la température se situe entre 25 et 27. Donc il y a un vrai dérèglement aujourd'hui climatique. Il ne faut pas se voiler la face. Alors nous, on va planter des arbres pour compenser ça. On a en projet dans le monde 15 projets. On en a 12 sur lesquels nous avons commencé à faire des négociations. Pour un budget global de 10 milliards 200 millions. Pas un petit peu d'argent, c'est beaucoup d'argent. D'accord. Et bien sûr, on cherche cet argent un peu auprès de tout le monde, des institutionnels, les fonds privés, les private equity. Voilà, je passe énormément de temps avec ces partenaires. Comment ça fonctionne? On plante des arbres, on met des haies bocagères entre les deux, parce qu'on est obligé de respecter aussi la biologie, la biodiversité, pardon, excusez-moi. Et on applique un certain système. Vous avez tout sur lequel je ne vais pas m'éterniser parce que, comme je suis limité en temps, mais je vous fais défiler de tout ce qu'on va remettre ici en Tunisie, dans la région de Tataouine. Nous avons un mal fou à trouver des terres ici, alors qu'il y en a plein qui ne sont pas cultivées, qui ne servent à rien, mais on ne peut pas les avoir, pour X raisons, c'est très très compliqué, mais on en reparlera tout à l'heure dans les complexités du pays. On va mettre aussi un certain nombre d'arbustes et autre chose. Il faut savoir qu'on aura planté sur le domaine 32 millions d'arbres. D'accord ? Pas un petit peu, là aussi. 170 km de haies bocagères. C'est pas un petit peu non plus. D'accord ? Les arbustes et autres, c'est des millions aussi. D'accord ? Alors, dedans, c'est une forêt 4.0. C'est-à-dire, on a de la très haute technologie. Depuis 2015 que nous existons, nous avons dépensé 10 millions d'euros de recherche-développement. Ce n'est pas un peu d'argent. Et là, c'est sur nos fonds propres à nous. C'est notre argent. On n'a pas de chercher un investisseur qui donne de l'argent. Non, c'est notre argent à nous. 10 millions d'euros. Et encore, je n'ai pas compté le reste que nous continuons à faire. Nous avons une trentaine d'universités dans le monde avec lesquelles nous avons des partenariats. Nous travaillons avec les universitaires parce qu'ils sont très utiles et sur lesquels, dans les inventions, on a besoin d'eux. Donc, vous avez par exemple une invention comme celle-là, une serre verticale. Ça, c'est une invention que moi j'ai faite moi. J'en suis un peu fier, mais je l'ai fait moi et j'arrive à déterminer que peu d'eau suffit pour faire pousser des légumes dans une tour. 100% bio, puisque je ne subis pas les pluies acides du dessus. On va faire un lac artificiel au milieu du parc. Alors, ça fait rire beaucoup de Tunisiens de faire un lac artificiel. Et là, l'eau s'évapore, mais bien sûr, on est bien d'accord. Sauf qu'on va mettre aussi des panneaux solaires dessus, 94 000, pour faire 33 MW d'énergie. On va mettre des lotus pour avoir les grandes feuilles, donc ça va absorber, et on va mettre du poisson en dessous. Et on a de l'eau, on a de l'énergie, on fait de l'hydrogène pour nos camions hydrogène en partenariat avec Nicolite, l'entreprise américaine que vous connaissez. Donc, ça se situe comme ça. On a une rivière artificielle que nous autres autour, le lac au milieu, et on collecte tous les eaux de pluie. Aujourd'hui, malheureusement, nos amis libyens ont subi les conséquences de forts orages et malheureusement, des morts y sont restés. Je compatis beaucoup pour ces familles parce que ce qui leur arrive, c'est dramatique. Mais nous, on démontre qu'on peut travailler autrement avec l'eau de pluie et la canaliser. C'est important. Concernant l'eau, on travaille sur plusieurs projets. On travaille sur les eaux usées des villes, les eaux de pluie, les eaux de l'humidité de l'air, d'accord ? Sur ces trois impacts-là, on arrive, et bien sûr, les eaux de forage en dessous. Donc, et notre arbre, in vitro, il ne consomme que 2 litres d'eau par jour. C'est moins qu'un concombre, pour comparer. Et ça fonctionne. Hein. C'est rentable tout ça? Comment? C'est rentable? Oui, c'est rentable. Je vais vous expliquer 5 à après. 10%? 7? Entre 7 et 10% de rentabilité annuelle. Sans aucun problème. On travaille aussi beaucoup en économie circulaire. On considère que si nous voulons travailler, il faut essayer de faire tout sur place et pas faire des milliers de kilomètres pour... Donc je vous donne un exemple.
Quand nous allons planter les arbres, nous allons les faire venir d'Allemagne, c'est là où nous avons notre labo in vitro. On va les amener en Tunisie, on a besoin de 39 hectares de serres. On s'est dit, il faut qu'on les utilise à quelque chose. Donc on réutilise ces serres-là pour faire du cacao, du thé et puis du café. J'étais en Colombie justement avec l'université de Bogota, avec laquelle nous avons trouvé un partenariat, et nous allons faire du café, du thé, du cacao sur place. On n'a pas besoin d'aller les chercher au Brésil, au Pérou ou en Colombie. On pourra faire ça ici. C'est juste de la technologie après. Après, c'est le stockage de bois. On va vers de l'élevage. L'élevage va servir surtout... Donc après, vous avez l'économie circulaire. Nous respectons OSE, SDG aujourd'hui. Il y en a 2 autres qu'on va respecter, c'est qu'on aura 13 respects de SDG de l'ONU. Pourquoi nous faisons ça? Parce que nous avons monté un dossier pour avoir un agrément de l'ONU. C'est en cours, via la FAO. Donc on espère l'avoir peut-être avant la fin de l'année, tout début de l'année prochaine. Et là-dessus, on est très très vigilant concernant les ODD ou SDG en anglais. Qu'est-ce qu'on apporte au pays? On amène un transfert de technologie. Vous imaginez 10 millions d'euros de recherche-développement, ce qu'on amène en technologie. Je vous répète, c'est une forêt 4.0. D'accord? Je ne vous en parle pas en détail parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et bien entendu, grâce à nos arbres, on va absorber le CO2. On va absorber, au bout de 5 ans, 5 millions de tonnes. Quand les 12 projets seront démarrés, on va en absorber 60 millions, d'accord, de tonnes. 5 millions de tonnes de carbone en Tunisie, c'est 17% de la consommation de CO2 tunisienne. En sachant que si je prends les chiffres réels, les bateaux qui sont au loin, ils vous en balancent pas mal. Donc je pense qu'on est même plus haut parce que si on élimine les bateaux qui passent au loin... Monsieur Teddy, donc je dois écourter parce que le temps tourne. Donc nous travaillons par division, je termine. Hein. Mais et ce qu'il y a de bien chez nous, c'est que le personnel a droit à plein de choses. Centre de santé, école, systématiquement. Dans notre budget qui est de 768 millions d'euros, nous avons 272 millions d'euros qui ne servent qu'au social. Très important de savoir ça. D'accord ? Et pourquoi? Parce qu'on veut que les gens se sentent bien chez nous, et que s'ils se sentent bien chez nous, ils vont être performants, et s'ils sont performants, on a des bons résultats. Donc c'est simple. D'accord? La préoccupation d'un couple, quand il travaille, c'est ses enfants. Et à partir du moment où on encadre ses enfants dans le complexe, on n'a pas le problème. D'accord? Voilà un petit peu en résumé ce que c'est qu'Oxygène Park. Merci beaucoup pour ce projet, ce beau projet. Donc j'espère qu'un jour, il verra le jour en Tunisie. Ah mais il va voir le jour. Maintenant, nous avons des terres. Nous avons arrivé à obtenir enfin 10 000 hectares du côté de Tataouine. Donc c'est parti, on est décidé. On va investir notre argent dans votre pays. Et je peux vous assurer que les financiers, quand je parle de la Tunisie, me disent « Ah non, pas dans ce pays, ils sont au bord du gouffre ». Mais je leur dis justement, c'est quand ils sont au bord du gouffre qu'il faut les aider. Merci beaucoup. Donc, sur la même rhétorique, maintenant, on va passer au côté pratique. And I come back to you, Margaret. So, practical solution, what you are doing on the field. And what are you have shown already with some example what you are doing, but to deepen the reflections. Okay. I think in reality, aside from investing in bankable projects or helping projects to bankability, because we do both. So let me step back. At some point, there were very few financiers willing to take on early risk in projects. And so AFC stepped up and created a project development team that provides risky capital, as I'll call it, or provides financing to early stage projects that we would usually shape to bankability. And so bankability for me is any project that has predictable cash flows, the right frameworks, like regulatory frameworks in place, sufficient guarantees, and finally well-identified risk and mitigants. So we help
projects basically create a framework that allows other institutional investors with the right appetite for Africa and a depth and appreciation of African risk to come into the project. So aside from Djibouti, we've done this as well in a project in Côte d'Ivoire. It's called Singrobo, where we provided project development financing and then crowded in other DFIs into the project. It's an hydro project in Côte d'Ivoire. So aside from that, we try to also support governments as well. We write papers, thought leadership, share our thoughts on how you could improve or go about frameworks for certain sectors. Or where we think that there should be more private sector involvement, we also share, you know, not as a full advocate, but yeah, advocacy role. Aside from that, we don't do capacity building in the way a lot of the DFIs, other of our colleagues would. But what we do is when there is a project, we step in there and we support them directly with technical assistance, not necessarily funding, but the intellectual of how to go about delivering a large-scale project on the continent. It's different in different countries, require different levels of support and in-depth understanding. I think that's how far we go, except on another comes to my mind and I'll share. Thank you very much, Margaret. Your credit, the time credit is high. Si Zafar, donc passons au concret là. Alors, les montages pour pouvoir financièrement, parce que tout le monde nous parle, c'est vrai que tout le monde nous dit financièrement, il y a des ressources. Et c'est vrai, hein, il y a de la ressource maintenant. Et il faut des projets, il faut inventer des projets du type qu'on a vu. Mais en termes d'innovation financière, est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Est-ce que... Voilà. Alors, merci Arad. En fait, on peut distinguer deux aspects dans les solutions. Les solutions conventionnelles, c'est-à-dire on répète ce qui a été fait, et les solutions non conventionnelles, quand on cherche, on fait l'effort de contextualisation, qu'on essaie de coller au contexte africain. Hein. Et nos solutions, elles ne sont pas conventionnelles, justement. Alors, je ne sais pas si on aura un autre tour de table pour les solutions, surtout les recommandations. Mais donc, je laisserai ça pour après, parce que j'aimerais partager avec vous quelques pistes. Mais lorsqu'on parle de solutions, on parle de financement. Et qu'est-ce qu'il y a comme type de financement? Il y a des financements conventionnels, c'est de la wholesale finance, c'est de la banque de gros, c'est de la finance de gros, c'est les green bonds. C'est ce qu'on fait en Europe, on le duplique en Afrique. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand on regarde le contexte africain, on voit que ça va plus vite dans certains pays que d'autres. On peut s'interroger pourquoi ça va plus vite au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, et qu'on arrive à engranger des montants finalement qui sont destinés au financement justement de ces risques climatiques, de ces problématiques. Parce que tout simplement, il y a, et ça souvent on l'ignore, enfin en tout cas on ne le voit pas suffisamment, c'est que l'Afrique est binaire. L'Afrique, au minimum, hein, il y a deux Afriques. Il y a l'Afrique, la nôtre francophone, civillo, hein, c'est-à-dire tout doit passer par le Parlement, donc toute innovation, finalement, elle perd tout son sens parce qu'il faut une loi. Et puis les autres, ils ont de la chance, ils sont dans le common law. Hein, les anglophones, nigériens, kenyans, etc. Et donc l'innovation est beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça que ces green bonds ont eu plus de succès dans la partie anglophone que dans la partie francophone. Donc je pense qu'il ne faut pas ignorer cette distinction géographique. Deuxièmement, je pense au-delà de la wholesale finance, la finance de gros, ça, on répète ce qui s'est fait dans le Nord, moi je pense qu'il faut essayer de contextualiser, essayer de customiser. En Afrique, on parle souvent de microfinance. Il faut qu'on essaye d'arriver à faire descendre, à faire du downscaling, c'est-à-dire faire descendre cette finance de gros vers les petites gens, vers les fonds de pension, par exemple dans la partie anglophone. Je pense l'exemple du Nigeria qui est un succès.
faire du retail, essayer de se rapprocher des petites gens, s'adresser au fond, à l'argent de la diaspora, etc. Donc, il faut qu'on sorte du conventionnel. L'Afrique n'a plus besoin de conventionnel. Il faut qu'on essaye d'innover, d'imaginer, et je ferai le lien entre ça et ce que je dirai tout à l'heure. J'adore ce tour de table parce qu'il est rapide, il est bien, hein, c'est comme ça, c'est percutant. Il y a des parties francophones de l'Afrique qui innovent aussi. Hein. J'ai vu par exemple des communes marocaines faire du green bond. Hein, c'est pour financer des infrastructures résilientes. Donc il y a aussi des gens qui bougent. Hein. Et l'Afrique, c'est 54 pays, 54 réalités au moins. Hein. Donc, et là, Diego. Madame, donc, dans le même tempo, là, rapide, en 3 minutes, et... allez-y. Non, mais pour les présentations, il n'y a pas de problème. Allez-y. Je vais être très, très rapide. Donc, moi, je voulais parler aussi aujourd'hui des tendances mondiales en termes de climate investment. Quelles sont aujourd'hui les tendances mondiales, effectivement, pour les investissements en total respect donc, du climat. Le livre blanc qui a été publié en juillet 2023 par le World Economic Forum en collaboration avec FDI Strategies met l'accent sur la nécessité de mettre en place des stratégies d'attraction de Climate FDI. D'ailleurs, la publication distingue entre 4 types d'IDE ou de FDI, les IDE tout court, les Sustainable FDIs, ce que nous avons aujourd'hui de par la loi, les Green FDIs, c'est-à-dire tout projet utilisant de l'énergie propre, des matériaux durables, moins d'eau, des systèmes de recyclage en place, donc qui contribuent donc au développement durable et aux objectifs environnementaux. Et les Climate FDI, aujourd'hui on parle de Climate FDI, c'est en fait les projets qui contribuent à l'atteinte d'objectifs de croissance adaptés au climat. Donc on contribue bien aux objectifs de croissance économique, mais qui sont adaptés au climat. C'est des projets zéro ou faible impact carbone, des projets qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, des projets qui améliorent aujourd'hui la résilience des infrastructures face au changement climatique. Et on voit très très bien que ça devient un challenge pour nous en Afrique. Les agences d'investissement et les autorités peuvent mettre donc en place 4 mesures de facilitation et d'encouragement pour attirer ces investissements donc favorables au climat. Il faudrait tout d'abord aligner les stratégies et KPI et les incitations donc d'investissement des agences en charge de l'investissement pour atteindre ces objectifs donc climatiques. En second lieu, créer une base de données de fournisseurs donc avec des dimensions de durabilité, lancer un programme pour aider donc les entreprises nationales à devenir plus durables. Ensuite, cartographier les engagements des entreprises multinationales aux opportunités d'investissement dans les économies d'accueil, donc pour que ça matche en termes d'investissement durable, et de créer donc un pipeline de projets approuvés, investissements respectueux donc du climat. Et à la fin, donc, travailler sur donc les accords et les traités bilatéraux, donc les dispositions de facilitation de l'investissement dans le climat, dans les traités bilatéraux de l'investissement et les législations afférentes et à l'investissement. Et donc, c'est à partir de ça, en tant que donc, force de proposition, la TIA dans son rôle donc, par rapport à l'amélioration du climat des affaires, que tout à l'heure je vous parlerai des recommandations sur donc, tout ce qui est attraction d'investissement respectueux du climat en Tunisie. Merci beaucoup, très instructif. Maintenant, on va voir des exemples concrets, hein, donc les solutions de la Banque africaine de développement, hein, et notamment un exemple de fonds, Diego, si je comprends bien. Oui. Alors, j'ai 3 exemples. Combien de temps j'ai? It depends. No, because I could take a lot longer to really explain the 3 study cases or case studies that I want to showcase. But I'll be brief.
So I was saying innovation, I was saying pushing the envelope by the African Development Bank in terms of adaptation finance, particularly. Of course, we are the African Development Bank, so we really take seriously adaptation. So in this sense, the first initiative I would like to talk about is the climate action window of the ADF, the Africa Development Fund. It's a set-aside dedicated 75% to adaptation and 25% to mitigation. Now, it has been capitalized for now by $430 million US dollars, and will continue to mobilize resources at scale, aiming at between 4 billion and 14 billion in future replenishments. But the important message is that it's 75% adaptation. On top of it all, it's additional funding to ADF funding. Okay? This is only for government, huh? Not private sector. This is, I think it's, yeah, I think it's public. It's mostly public. But I would have to check whether PPPs are possible. In any case, it's going to be focused on agricultural resilience, water security, climate information, and all projects will have to be Paris aligned. So you see here the relevance of Paris alignment starts to take shape in concrete cases. I mean, if you're not Paris aligned in the short term, you're not going to get financing. And this is going to happen at the bank as well, even though there's a lot of resistance right now to this fact. This fund will seek a lot of leveraging from the GCF, the GEF, etc., co-financing, looking for a 1:3 ratio, and also will provide a specialist TA for the more complex projects to scale them up. So this is very briefly the climate action window of the ADF. So if we speak North Africa, it would only be Mauritania being able to access it. Now, another very interesting one, more innovative if you want, is the Green Bank Initiative, which is being led by the bank and developed by the bank. And what it wants is to create an ecosystem of green finance facilities or green banks, call it what you wish, capitalizing them, not only capacitating them, but capitalizing them so that they're able to lend to low carbon and climate resilient projects locally. And here the trick is that they can borrow these institutions in hard and local currency, but they can lend in local currency, which is one of the major barriers for small, medium, micro enterprises projects. So if we capacitate them to understand green climate projects and then they can lend in local currency, we kill two birds with a stone. So it will be concessional funds, it will include grants and technical assistance, and it will be channeled through a facility called the AG3F, Africa Green Finance Facility Fund, which will be a dedicated vehicle. And we're looking at an initial capitalization of $100 million with $10 million for technical assistance. So this is already happening. We are training two banks, one in Côte d'Ivoire and the other one in Benin. And they are already have one. Capacity building has already started. It's a project of $1.8 million. And we aim to kickstart the AG3F fund in Q2 of 2024. So these things are happening. Now, I'll move to last but not least, the more creative and innovative mechanism is called the Adaptation Benefits Mechanism, or ABM, and has been fully developed and designed by the bank with collaborations, standard collaborations, but the core comes from the bank. And if you recall the CDM for mitigation, you will recall that there were certified emission reductions that were fungible and tradable. This is different. These are non-fungible, non-tradable assets. They're certified adaptation credits or certificates. Yeah. And what you do is you retire them, and then you report on your achievements. If you're a corporate in Europe, and that's the aim, to get corporates and the private sector and governments in Europe, in the developed world, to balance mitigation and adaptation efforts.
And this would be a very transparent way because, you know, we're developing methodologies, specific methodologies for very specific projects. We have an executive committee which is similar to the one of the CDM, and we're, you know, making baby steps, but it's progressing. So in the end, the position of the bank is talking to developed country governments and asking them, you did this for mitigation, why don't you do something similar for adaptation? And require, first encourage, and then end up requiring your citizens, your companies, to contribute to adaptation in developing countries. And this would be a way, a very transparent way to do it under Article 6.8 of the Paris Agreement. So right now we're raising funds to create what's called the AABF, African Adaptation Benefit Fund, whose primary purpose will be to sign purchase agreements with the local project developers, so that then they can have this additional cash flow for adaptation projects. Same idea with the mitigation, but with adaptation. So we're looking for minimum $1 million contributions, philanthropies, governments, donors, etc. And those who contribute will receive a basket of certified adaptation benefits. I think, last but not least, I'd like to mention that Uganda, Cote d'Ivoire, Kenya, and Eswatini are the champions in Africa behind this initiative in the Article 6 negotiations. Thank you. Merci beaucoup, Diego. Un des chevals de bataille. Tout d'abord, c'est vraiment, il faut être fier de notre Banque africaine de développement, une institution qui fait beaucoup pour le continent. La seule institution qui est dans le rating est AAA, donc il faudrait dire sur le continent, et qui aide les gouvernements par rapport à des problématiques. Et une des problématiques, c'est le financement de l'adaptation. Parce que de plus, le problème, c'est que pour financer les projets d'atténuation, vous trouvez toujours quelqu'un pour financer. Mais pour l'adaptation, c'est moins rentable, etc. Et donc, le fait de pouvoir vraiment s'efforcer à créer des nouveaux instruments au niveau de la banque, c'est quelque chose de très intéressant pour nous. Et merci à la banque pour tous ces efforts. Et je connais un tout petit peu les équipes qui s'arrachent les cheveux à trouver des innovations financières, que ce soit ici pour le changement climatique ou encore pour le financement de l'éducation. Donc merci à la banque pour tous ces efforts. Alors ITC, quelques exemples. Diego est arrivé à faire sans la présentation. Rapidement. Là, je pense que j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Ah, merci, c'est gentil. Bon, rapidement, ce n'est pas la peine de répéter parce que tout ça a été dit concernant ce qui concerne notre mission. Donc, on peut passer au slide. Et nos domaines d'impact aussi, je pense que j'ai parlé de ça. Donc, on va aussi passer au slide 3. Là aussi, je pense que j'ai parlé tout à l'heure du rôle, parce que j'ai profité un peu du temps de parole qui m'a été accordé pour parler de ITC et du rôle. Par contre, ici, j'aimerais bien parler d'un grand programme de ITC qui s'appelle Green to Compete. Et ce projet, c'est pour aider les entreprises à devenir plus compétitives grâce à l'utilisation de nouvelles méthodes qui respectent l'environnement ou qui sont basées sur des techniques éco-friendly. Et là, c'est pour les aider à être plus résilients. Aussi, ça se base sur l'économie circulaire et sur la biodiversité. Donc ça, c'est pas la peine de s'attarder. Je serai ravie de partager avec vous ma présentation après. Là, quelques résultats. On a des hubs. Donc, on a mis en place des hubs dans les Caraïbes, au Ghana, au Kenya, au Laos, au Népal, au Pérou et au Vietnam. Et ces hubs travaillent avec les Business Support Institutions et aussi avec les gouvernements, le secteur privé, pour aider les entreprises à profiter de nos programmes et pour renforcer les capacités. Et quand on parle d'entreprise, ça peut être un petit agriculteur jusqu'à une moyenne entreprise qui compte 200-300 employés, même un peu plus. Donc ici, ça, c'est quelques résultats de notre programme durant les 2 dernières années. On a un nombre, parce que le coaching dure 1 an et demi, c'est-à-dire c'est des sessions de formation qui durent quand même
assez longtemps. Donc, on a formé 401 entreprises dans le cadre de ce programme. La majorité des entreprises qui sont détenues ou gérées par des femmes, et ça c'est notre objectif. Et aussi, on a couvert 5 ou 6 domaines, y compris l'artisanat, le textile, l'agriculture, etc., le tourisme. Donc, à peu près, il y a presque 5000 personnes qui ont profité de ces formations. Là, quelques success stories en Afrique. Je pense que j'aimerais bien projeter une vidéo. La vidéo est là. Donc, je ne sais pas si vous avez 2-3 minutes. Je ne sais pas ça. Oui. On peut revenir après, on va voir la vidéo. Si on peut revenir. Si tu veux me rater l'avion, il n'y a pas de problème, tu projettes. Ah non, alors, pour dire rapidement, parce qu'on ne le sait pas. Passer, s'il vous plaît, Teddy. Voilà, il y a les success stories et je ne vais pas m'attarder sur ça parce que c'est disponible sur le site web de ITC. Vous pouvez juste cliquer Green to Compete, vous pouvez voir nos stories, les projets, l'impact des résultats, etc. Donc là, je pense que je ne vais pas m'attarder sur ça. Par contre, j'aimerais bien informer les collègues et amis ici présents que nous organisons aussi des sessions, le slide d'après, des sessions de formation gratuites dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'économie verte et aussi de la durabilité, le commerce résilient et durable. Donc ici, ça c'est le lien que je pourrais partager avec vous. Et n'hésitez pas parce qu'il y a aussi d'autres cours sur le commerce électronique, etc. C'est des formations certifiantes par ITC. Donc voilà, je voulais parler de ça. Aujourd'hui, Adel, on est en train de réfléchir sur peut-être une nouvelle méthodologie d'aborder la question et d'aider les entreprises à réussir la transition verte vers des modèles plus durables et inclusifs. Et nous pensons que, parce que ça c'est un constat, l'argent existe mais on l'a pas. Bon. Donc on ne va pas rester là, les bras croisés. On va réfléchir à des moyens qui sont peu coûtés, mais qui peuvent donner un impact très important. Et ça, c'est l'innovation, ça, c'est les nouvelles technologies, ça, c'est l'industrie 4.0, 5.0, les blockchains, l'intelligence artificielle. Et là, je pense que je n'ai plus de temps. Je vais passer à la vidéo, si c'est possible. Bon, ça aussi, c'est une base de données sur les standards pour les exportateurs, pour connaître les standards en matière écologique. Aussi, c'est disponible sur le site web de ITC. Mais je pense que c'est très important de regarder avec moi cette vidéo parce qu'on est fiers des réalisations, on est fiers d'accompagner des petites entités, des femmes, des jeunes à réaliser des chiffres d'export incroyables. Et quand on les voit, parce que des fois on les invite pour partager l'expérience et échanger avec les autres, on a les larmes aux yeux quand on voit ces réalisations. Donc j'aimerais bien partager avec vous une vidéo si c'est possible. De toutes les manières, les panélistes restent là à la fin. À la fin de la pause du café, ils sont là. Vous pouvez les interpeller, vous pouvez interagir avec eux. Moi, je pars, en revanche. Donc, la vidéo. Donc, elle insiste pour sa vidéo. We began as a simple farm, just a family farm with 1.5 acres of land. And the reason we began it was first to try and create employment for our immediate family members. However, we realized that even in 1.5 acres of land, you need more than your family to work on the farm. So we started to employ women around the farm to work there. My name is Yvonne Otieno. I'm the CEO and co-founder of Mionga Fresh Greens. When we took our first product to export, the customers liked it. At that point, we were only doing fresh. And then we realized that we were collecting the fresh fruits from the farmers, there was a lot more that was going to waste. So we had to come up with different ways. In just about 7 years, we've grown from that small 1.5 acres family farm to exporters of both fresh fruits, dried fruits, and powdered fruits to the European market. How did this happen?
Well, it wasn't a journey that we took alone. Along that whole path, we had different partners. One of them, of course, the International Trade Center, that worked together with us to make sure that we could address the 3 problems that you were facing. Number 1, training the farmers to grow the correct variety of crops. Number 2, training the farmers to do the processing at the farm gate level. And thirdly, we had a co-funding partnership where they helped to invest in the cold room that is solar powered, as well as the solar-powered miller. So these are partnerships that we would not have had we not been involved in the program. When we realized that farmers were actually losing a lot of product, we came up with an innovation known as Willing Fruits. So Willing Fruits is a mobile fruit company. It's a company that does processing of fruits at the farm gate level. We had a mentor who worked as our business coach. They helped us identify the challenges that you were facing. Number 1, the seasonality of fruits, which meant the seasons we had plenty and the seasons we had waste. They helped come up with a financial model. They worked together with us to just develop the model, make sure that it makes business sense, because as much as you want to have impact in the community, you want to make sure it's sustainable, you also want to make sure that it makes financial sense. On peut applaudir en fait ce travail. On a besoin de dried banana, parce qu'il manque des bananes en Tunisie malheureusement, donc comme vous le savez, hein, le commerce de bananes le plus simple, ça n'existe pas. Merci Samson pour ton témoignage, pour ça. Donc, ce t'est dit, deuxième passage. Moi, je vais parler de la rentabilité, parce que, vous savez, quand on annonce 768 millions d'euros, tout le monde se dit, mais c'est un fou celui-là. Et donc, on n'est pas fou, on sait qu'on est rentable sur différents sujets. La première rentabilité de notre business model, très important pour les financiers, c'est la taxe carbone. On en parle beaucoup. Maintenant, nous, on agit sur la taxe carbone. Et on tape dans le porte-monnaie des grands groupes qui sont pollueurs, et notamment les grands groupes européens, hein, premiers pollueurs. Hein. Il n'y a pas que, mais ils en font partie. Et je n'ai pas d'état d'âme sur le greenwashing, personnellement. Ils ont pollué, ils doivent payer. Et en échange, je leur donnerai des crédits carbone. Ça ne me dérange pas. D'accord ? C'est ma philosophie. Quand ils viennent dans un pays, comme différentes compagnies pétrolières, qui exploitent ce pays dans leurs ressources fossiles, ils polluent, ben, ils doivent payer. Je suis désolé, c'est comme ça. Je ne suis pas toujours d'accord avec moi, mais j'arrive à les faire payer. Donc l'avenir appartient à ceux qui investissent dans la durabilité et la rentabilité, c'est notre façon de notre philosophie. Ça, c'est notre groupe en totalité. Donc nous sommes assez solides maintenant sur notre organisation. Nous ne héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous empruntons à nos enfants, comme disait Antoine Saint-Exupéry. Il avait tellement raison. Ça, c'est mon parcours à moi, de ce que j'ai fait. J'ai travaillé par un certain nombre de grands groupes, et notamment un groupe que vous connaissez tous, Tesla, avec Elon Musk en personne. Alors moi, j'ai résumé la rentabilité de notre investissement en 10 questions, qui sont souvent posées. Pouvez-vous donner dans l'aperçu général du projet TISA? Donc là, vous avez ses principaux objectifs, c'est promouvoir la biodiversité et contribuer au reboisement des zones semi-arides. Je ne plante que dans les régions semi-arides. Je ne prends pas les terres des paysans dans les pays. Ça n'aurait pas de sens. Générer des emplois stables et rémunérateurs pour des communautés locales. Tous les communautés locales vont avoir un job, ils vont avoir un poste fixe, ils seront déclarés, ils auront leur sécurité sociale, ils auront des soins sur le parc, et ainsi de suite. Incarner un engagement intégré de l'entreprise envers l'économie environnementale et sociale. Ce que je disais tout à l'heure, 272 millions vont dans le social. Ce n'est pas des simples paroles chez nous, quand on dit on fait. Parce que beaucoup de paroles, mais pas de faits. Nous, on a des actes. La dépendance de la Tunisie aux exports de bois, c'est un gros marché, hein. Il y a plus de 120 millions, 150 millions d'euros chaque année qui est importé de Finlande, Suède, un peu d'Afrique. Mais bon, ça fait un trou dans la trésorerie tunisienne, qui n'est pas très bien en ce moment, donc ça ne l'arrange pas. Donc ça, on n'invente rien, vous le savez, donc on n'est pas... Voilà. À partir du moment où on va produire le bois ici pour les Tunisiens, forcément, on va baisser la balance commerciale. C'est tellement simple. Le bois... Eh ben, il a toujours augmenté, et il n'arrête pas d'augmenter, et on gagne de l'argent avec le bois. Ça rapporte plus que l'or et l'argent, très important de le savoir. Alors j'ai des fois du mal à faire comprendre ça, mais
placer de l'argent dans une forêt rapporte plus d'argent que placer de l'argent dans de l'or ou de l'argent ou autre placement. Les avantages économiques pour la Tunisie, il y en a plein. On va produire 50 000 mètres cubes de bois pour la Tunisie chaque année. Et le reste, puisqu'on produit davantage, on a plus d'1 million par an, d'accord ? Et le reste, on va l'exporter. Et pour vous dire, on a déjà des commandes alors qu'on n'a pas encore planté. On a fait un marketing à l'envers, parce que faire planter des arbres, c'est bien, mais si on n'est pas capable de les vendre, on a un problème. Nous, on a déjà des lettres de commande, on a des partenaires sur des contrats de 10-15 ans, notamment sur le pellet. On a un tas de choses comme ça. Donc quand on montre ça, tout le monde nous regarde et dit « waouh ». Et puis par des petits groupes, je peux en citer un, je n'ai pas de secret sur le sujet, il s'appelle Sumitomo au Japon, qui achète le pellet. D'accord ? Entre parenthèses. Donc Sumitomo, jusqu'à preuve du contraire, ils ont les moyens financiers de payer leurs factures. Après, je fais quelques figures sur lesquelles je vois l'apport financier que ça apporte au pays, la Tunisie. La troisième question, pouvez-vous nous expliquer les opportunités d'investissement spécifiques liées à la durabilité et la conservation de l'environnement ? Là, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y en a plein. D'accord ? Le bois est une ressource naturelle renouvelable, ce n'est pas un fossile. Les forêts peuvent être gérées de manière durable et garanties par un approvisionnement continu à long terme. C'est pour ça que nous signons des contrats à long terme. Cela peut réduire les risques de pénurie et offrir une certaine stabilité à votre investissement, vous, messieurs les banques, les assurances, les fonds de pension et autres qui veulent venir avec nous, d'accord, et institutionnels. On a des garanties. On peut vous garantir un taux aujourd'hui de ROI entre 7 et 10. Et encore cette année, on a eu 14. Donc, on est sûr de ce qu'on dit. Quand vous regardez les prix du bois aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. La demande mondiale de bois n'a jamais été aussi importante que ces années-là. Il y a 2 pays principaux qui cherchent du bois en pagaille sans arrêt, ce sont la Chine et l'Inde. L'Inde n'arrête pas d'en acheter, en acheter sans arrêt. D'accord ? Parce qu'ils n'en ont pas assez chez eux. Et le 3e pays qui est intéressé par notre bois, ça va vous faire sourire, parce que c'est un bois qui ne brûle pas facilement, c'est les États-Unis. 1 million de planches par an par Home Depot États-Unis. J'ai la lettre, Quand j'ai dit un truc, c'est sérieux. Donc, on a les débouchés. C'est également un potentiel de croissance à court et long terme, et moyen terme, puisqu'on récolte notre arbre à partir de la 5e année. L'arbre que nous avons fait in vitro a une croissance rapide, donc du coup, on peut le récolter plus vite. On peut le récolter à partir de la 5e année. D'accord ? Donc là aussi, on est rentable. C'est-à-dire qu'on a besoin de 5 ans. Un autre arbre, si je prends un chêne, il faut 50 ans avant de le récolter. Celui-là, au bout de 5 ans, on peut déjà le récolter. Juste pour vous dire, il nous reste 8 minutes en théorie. Oui. Et il y a un passage le plus important, en fait, sur les recommandations. Donc, je termine. Aller vite pour je vais aller plus vite. Faire le passage sur les recommandations, parce que c'est très important. Je suis à la question 4, les rentabilités, mieux que l'or et bon, ça je vous l'ai déjà dit. On est persuadé de votre projet, donc la rentabilité... Oui, c'est important, mais bon... Non, mais là, on est convaincu. C'est bien. C'est formidable. Vous savez, quand vous êtes limité en temps, vous pouvez difficilement défendre votre entreprise. Si je peux me permettre. Je vais faire au plus vite. Ça c'est très intéressant pour que vous sachiez qu'on a plusieurs pays. On est actuellement sur 12 pays que nous travaillons, d'accord, en Afrique exclusivement, et également sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande, puisqu'ils ont des problèmes de feu avec les forêts, que vous connaissez. Donc ça c'est une petite vidéo, comment nous fonctionnons. Vous avez le mécanisme de plantation des arbres qui se fait mécaniquement, pour planter plus vite. Vous avez le goutte à goutte. Nous, on n'a que du goutte à goutte enterré. Maintenant, avant, on avait un goutte à goutte extérieur. C'est le cas là en Espagne, quand on a fait le test sur les 200 hectares. Et maintenant, tous les gouttes à goutte sont enterrés. On n'a plus besoin. Ça, c'est la feuille de Polonia qui peut faire jusqu'à 1,02 m de largeur. Au bout de 4 mois, vous voyez l'arbre où il en est. C'est ce qu'on appelait la nursery accommodation.
Nous avons mis une rivière artificielle tout autour, ce qu'on appelle l'irrigation canal, et le lac de l'autre côté, pour conserver l'eau. On a fait un oxygène park en petite nature, c'est pas aussi grand que le traditionnel que nous allons faire. Merci beaucoup. C'était dit, donc on est convaincus. Il reste 7 minutes pour donner un tour de table. Donc on va essayer de demander en fait à la salle une dizaine de minutes supplémentaires pour pouvoir quand même finir. 2-3 minutes pour les recommandations. Margaret, we start with you for recommendation. What you advise for the panel? Perhaps you can use this micro. So I would think first is financial support, especially from the DFI community. And when I say financial support, I mean early stage financing to get a project off the ground and to help developers with upfront cost. As of today, a number of climate infrastructure will struggle with economics. So for commercially minded financiers, it could be a challenge, right? And so to enable an increase in the number of projects that are being executed, is important that those developers or projects get very early on support. It's risk capital, but it's doable. There are a number of facilities that are just geared towards that. Secondly, I'll talk about de-risking, whether political or economic risk to be de-risked. So basically what I'm saying is that we need a number of, so there are a few DFIs that currently provide guarantees in different forms, whether PRI, whether PRG, and there are a few commercial, from the commercial markets, you can get some of these instruments as well. But we need more of that. And I'll tell you just why we need more of that. A number of private, the private sector guys that, that provide funding for infrastructure are usually very skeptical when a country has, I'll call it perceived risk, but whether perceived or real, but there's some risk that they just need to share or push to a third party. So when you have those instruments that help de-risk projects, you get more funding or financing into climate-type infrastructure. Thirdly, I think is an enabling environment. Again, we would always give the DFI community credit for this, the ones that advocate, that assist governments in creating frameworks that work and that are enabling, that make the business environment more conducive for investing. But I think a lot more needs to happen. So if you look at Africa, whether west, south, you see some get a bit more attention than others. So I think now is the time to go back to the drawing board and identify specific countries that genuinely require more assistance. Some probably have, I don't say have issues, or have financing. It's difficult to naturally attract financing for one reason or the other. So you need, DFIs that would help in that regard. Fourthly, I think is building on capacity. Each of my panelists have mentioned it in one form or the other, but I think this is a lot of DFI work still needs to be done, and African DFIs need to work together, not crowd each other out, come to the table and work together, such that we're not working in silos, for lack of another word. But sometimes when you work together, the vision is clear, and there's a clear direction. A lot of times you can't work together because of your mandate. Some are bigger than others, etc. But where you have a clear need, you identify a country that requires immediate support, and you call on the other DFIs to tackle that issue. So it's priority. It's priority country, it's priority project. Tackle it, sometimes it looks like it's in the air, but again, it's
it's just deciding to ensure that Africa indeed meets its targets. Lastly, I would say, which I think I've already touched on, is partnerships. You can't do this without partnerships. And the more the merrier, the more the better, right? So they say little drops of water make an ocean, but I think you can speed up the process when more than one, when you have more people going together, and obviously have the financial muscle and the I would say political will and the relationships to really genuinely execute on some of these projects. So I think as a way of recommendation, those are, so for partnership as well, recall I had mentioned that AFC recently set up a climate resilient fund, which is a target $750 million fund. What I was yet to mention was that the success of that fund is brought about by a strong partnership with the Green Climate Fund. They've done a lot, they continue to do so much, and they're a key partner, in fact, an anchor to that fund. And we genuinely believe with their presence and their support and relationship, we'll be able to crowd in more financing from the pension funds, etc., into Africa. Those are my recommendations. Thank you. Thank you very much. Margaret, I would like to have them in a written form in order to make my report at the end. So, Zafar, donc directement, et vous passez la parole pour finir. Regardez si ça marche. Voilà. Merci. Merci, Arad. D'abord, moi, je tiens à remercier l'ensemble des collègues du panel parce que on est sur la bonne trajectoire. Je suis arrivé un peu anxieux, je suis un peu plus rassuré. On parlait d'injustice. L'Afrique subit cette injustice qui n'est pas normale. Les solutions, les perspectives que vous donnez sont rassurantes. Nous sommes sur la bonne trajectoire. Je vous remercie. Je repars un peu plus rassuré. Cependant, si je peux me permettre, je pense que nous devons tous ensemble essayer de construire un écosystème. En fait, ce qui est important, c'est qu'il y ait un nouveau mindset en Afrique, un nouvel état d'esprit. Ce mindset, cet écosystème, à mon sens, s'appuie sur 3 piliers. Le premier pilier, permettez-moi d'insister là-dessus, c'est l'éducation. L'Afrique manque horriblement de formation en matière de sustainability, de finances durables, de transition. Nous avons commencé à Sfax, à l'université de Sfax, où j'interviens, à lancer ce type d'initiative. Nous sommes quelque part un peu précurseurs, mais ce n'est pas une compétition. En Europe, ça existe. Ailleurs dans le monde, ça existe. On est en train de former des passeurs. Des passeurs, ça veut dire des gens capables de passer de l'ancienne économie à la nouvelle économie durable. Des experts RSE. Deuxièmement, il est important qu'on sente une implication sociétale. Les ONG, elles font des efforts, elles avancent. Les organisations de toute nature, les think tanks. Et il y a déjà depuis 1 an ou 2, on essaie de proposer, de pousser des idées comme, par exemple, à l'échelle de la Tunisie, une commission nationale pour la RSE. Une commission nationale qui réunisse un peu toutes les initiatives. Il y a une cacophonie sur la place Tunis aujourd'hui en matière de transition écologique, en matière de RSE. Tout le monde y va de sa définition, de son approche. C'est formidable. Mais il faut un peu d'ordre. Et donc une commission nationale s'impose aujourd'hui. Et je lance cet appel, notamment à travers les initiatives de TABC qui sont tout à fait souhaitables. À une échelle un peu plus importante, l'Afrique. La BAD devrait nous aider à lancer un observatoire africain de la finance durable. Et oui, c'est important parce que la réglementation européenne n'est pas tout à fait la même, elle n'est pas contextualisée pour l'Afrique. Et la taxonomie, etc., nous avons d'autres priorités. C'est vrai, le E est important, mais il y a le S, il y a le G dans ce triptyque. Donc, je finirai simplement là-dessus. Donc, cet écosystème, l'éducation, il faut former.
il faut s'engager, il faut un langage commun, il faut des idées qui nous permettent d'avancer tous ensemble. C'est important qu'on ait une vision africaine de cette question de la transition climatique écologique. Et pour finir, une transition qui permet d'améliorer les choses sans instrument de mesure du progrès, ça ne sert à rien. Vous plantez des forêts, quel est l'impact? J'aimerais le mesurer, moi, au niveau du E, du S et du G. Hein? Vous financez des projets, moi j'aimerais bien mesurer l'impact aussi sur le E, l'écologie, sur le social et la gouvernance. Financer, faire des trucs, d'accord. Donc il faut des instruments de mesure d'impact, et ça c'est très important. Ça veut dire quoi, mesdames et messieurs? Il faut que la recherche en Afrique avance aussi sur ces indicateurs. Il est important que nos universités, et comme on dit en Tunisie, humain seul ne peut pas applaudir, c'est une affaire de stakeholders, de parties prenantes. Et c'est un appel que je lance. En tant qu'universitaire, moi je suis tout à fait ouvert à travailler avec toutes les parties prenantes pour avancer notamment sur cet indicateur de mesure d'impact. Nous avons fait des recherches, nous commençons à faire des recherches, on est arrivé à quelques résultats. Si vous voulez, vous pouvez taper spicescore.com, SPI, Sustainable Performance Indicator. Et vous verrez, bon voilà, c'est une recherche qui commence à se développer, et il est important que nous soyons à la page à ce niveau-là, parce que, si vous voulez, si on n'a pas les bons indicateurs, on a beau travailler et faire des efforts, on ne connaît pas la bonne vitesse, ça ne sert à rien. Donc voilà, ce sont plutôt des ouvertures qui permettent de compléter en quelque sorte ce contexte. Je vous remercie beaucoup. Merci du temps que vous m'avez donné. On passe directement, hein, madame. D'accord. Merci beaucoup. Effectivement, donc mesurer l'impact. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu des tendances mondiales, même en termes d'investissement stratégique et PI, et mesurer l'impact, en fin de compte, du climate investment. Aujourd'hui, la Tunisian Investment Authority, en tant qu'autorité en charge de l'investissement, donc au niveau national, et en tant que force de proposition pour les politiques publiques donc liées à l'investissement, nous avons déjà entamé une démarche de ciblage des incitations financières, des niches au sein des secteurs prioritaires, donc au niveau donc, de la loi d'investissement, en ligne avec les objectifs nationaux en matière de climat. Donc, c'est déjà une démarche qui a été déjà entamée en collaboration avec les différents ministères sectoriels. La promotion de l'investissement aussi passe par des incitations non fiscales et non financières. Et aujourd'hui, dans ce cadre-là et de promotion du climate investment ou les investissements donc respectueux du climat, nous avons lancé donc un projet de licence unique. C'est un projet donc qui s'inscrit dans le cadre de la revue de la loi d'investissement. La licence unique, concrètement, est un couloir VIP qui sera dédié pour les projets stratégiques, notamment ceux donc, alignés aux objectifs climat du pays. Donc, les projets climate friendly sont des projets stratégiques. Donc, nous proposons qu'ils soient inclus dans ce projet de licence unique. Également, à l'instar donc de notre homologue donc au Ghana, donc la Ghana Investment Promotion Center, nous allons proposer de créer un label au statut RSI, donc Recognized Sustainable Investor, investisseur durable reconnu, pour encourager donc les investissements donc respectueux du climat, pour donner un statut privilégié aux investisseurs donc qui sont respectueux donc du climat. Nous sommes également donc sur une réflexion conjointe avec le Fonds tunisien de l'investissement, qui est le bras financier en fait du dispositif d'incitation nationale, pour la création d'un fonds responsable en ligne avec les objectifs de développement durable inscrits donc au niveau de la Tunisie.
Et à la fin, je voudrais également, puisqu'on a parlé de changement climatique, d'infrastructures résilientes aujourd'hui au changement climatique, nous sommes également sur une réflexion avec l'instance générale de partenariat de public-privé et la CDC, la Caisse de dépôt et consignation, donc pour la partie financement, sur la mise en place de lignes directrices pour les projets en PPP, qui sont destinés donc aux investisseurs donc, étrangers pour la mise en place donc, de ces lignes directrices pour tout ce qui est attraction d'investissement résilient aujourd'hui au changement climatique. Donc on reste optimiste malgré toutes les difficultés que l'Afrique est en train de subir aujourd'hui en termes de changement climatique, et je rejoins mon professeur Saïden donc par rapport à ça. Nous subissons effectivement, nous ne polluons pas. Notre pollution, notre empreinte, elle est très faible, mais nous subissons tous de plein fouet le changement climatique. Et je crois que chacun de nous doit œuvrer effectivement, que ce soit les agences d'investissement pour l'attraction et le développement et l'incitation des projets donc climate friendly, que en termes de financement aussi donner plus de chance à ces projets-là respectueux de l'environnement. Merci. Merci beaucoup, Diego. Vraiment, Sausen et Teddy. No, I'll go straight to the point. 6 minutes. Otherwise, I will lose my flight. I'll go straight to the point. I think many things have already been mentioned. I've mentioned many of them. Innovation, de-risking, the usual suspects that they need, barriers and all these negative things. I think we need to change the approach and speak about success stories. Things are happening in Africa. Success stories are happening, but you don't hear so much about them. And we need those to win the hearts and minds of the young people in Africa. Millions are trying to improve their lives, that they can do it sustainably. And the hearts and minds of those that have the financial resources, that stop thinking about the barriers and the need for capacity building. Talk about the success stories, educate financiers, educate, everybody that needs to be informed about what's going on in Africa. I see it in the bank, there's so many good projects that are happening every day. But I fear that they are not so widely shared, with the good metrics. I mean, we work on that. Believe me, we have a department specialized on that, but still, there's always more talk about the negative side than the positive side, and we have to change that approach. Merci, Diego. Merci Adel, je suis très contente de voir qu'on est tous d'accord. Et chacun vient de différents domaines et on est tous d'accord sur la justice, l'inclusion, la nécessité de changer les choses et la nécessité de donner un rôle plus important à l'université et à la recherche. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui pourraient être apportées par la recherche. C'est vrai qu'il y a un problème de financement disponible, c'est-à-dire que nous n'avons pas accès, ou que les pays africains n'ont pas accès à ces financements. Mais à ITC, on essaie tout d'abord d'outiller les entreprises et de les former pour être prêts à trouver ces financements, à bien gérer ces financements. Parce que c'est très important aussi de savoir gérer les fonds et de les connecter, de garantir leurs investissements. Du côté des politiques publiques, je suis contente d'apprendre qu'en Tunisie, il y a des progrès réalisés pour promouvoir et pour encourager les investissements verts. Malheureusement, ça c'est un obstacle. Mais de plus en plus, face au changement climatique, aux nouveaux défis, les gouvernements sont en train de changer la réglementation et de mettre en place des politiques qui encouragent les investissements verts et l'entrepreneuriat vert. Donc aussi, je pense que le secteur privé devrait jouer un rôle important pour financer ou pour apporter une réponse au financial gap. Donc les partenariats publics-privés, je pense que c'est une très très bonne solution. Je suis d'accord avec vous, Madame Aïedi, parce que le gouvernement ou les institutions internationales ne pourraient pas mettre des fonds
très important s'il n'y a pas une garantie de la part du gouvernement et aussi du secteur privé pour garantir ou assurer la soutenabilité du projet. Et bien sûr, utiliser, je vais conclure par ça, l'utilisation des nouvelles technologies et utiliser des solutions techniques et technologiques pour répondre aux besoins de l'homme et non pas seulement pour privilégier le profit. Merci beaucoup. Et dis le mot de la fin. Je vais parler de mon expérience sur les différents pays sur lesquels je travaille actuellement. Je crois que c'est le plus important. Est-ce que doit savoir la salle sur les embûches qu'on peut rencontrer quelquefois et les facilités qu'on a quelquefois dans certains pays. On va commencer par la Tunisie puisque nous sommes en Tunisie. Qu'est-ce que je peux dire sur la Tunisie? C'est que nous engageons à demander 0 € à la Tunisie. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'argent de l'État tunisien. Les choses sont claires. D'accord. Qu'est-ce qu'on demande à l'État tunisien? De nous libérer du foncier. On a besoin de foncier. Le foncier existe ici, on n'arrive pas à le libérer. Ça fait 18 mois que mon équipe et moi, on cherche du foncier. La clé de voûte de mon business, c'est d'avoir du terrain. Si je n'ai pas de terrain, je ne peux pas avancer. Et si je n'ai pas de terrain, je ne peux pas le financer. Et ainsi de suite. D'accord? Donc ça prend longtemps. Le deuxième problème, mais ça c'est dans l'ensemble des pays africains dans lesquels nous travaillons, c'est l'administration. La longueur de l'administration pour donner une réponse. Je ne signe pas parce que sinon je perds ma place. C'est très compliqué pour nous à gérer. Nous sommes investisseurs étrangers. On devrait aller beaucoup plus vite dans l'administration pour résoudre nos problèmes. D'accord? On me demande d'aller certifier ma signature. Alors, c'est assez marrant. Plutôt d'avoir un bureau à un endroit où je certifie ma signature, j'investis 768 millions quand même. On m'envoie un truc populaire. J'ai rien contre, hein, ça m'amuse, je rigole avec les gens, c'est marrant. Mais quand même, je pense qu'il peut y avoir un moyen différent de faire cela. C'est ce que je dis. Troisième chose, c'est que les vrais opérateurs des pays, ce que j'appelle les opérateurs de pays, ce sont les banques, les assurances et autres, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils ont du mal à les sortir pour investir dans quelque chose. Et ça, c'est aussi très compliqué. Alors, ça commence à changer, petit à petit. Ils disent, ça y est, on va sur les projets verts, on va aussi aller sur ça pour avoir des belles images. Et là, c'est important. Dans les différents pays africains, maintenant, il y a ce qu'on appelle un guichet unique. Comme la TIA, c'est assez bien organisé, normalement. Quelquefois, on a quelques petites embûches, mais globalement, c'est bien organisé. Et tant mieux. Et tant mieux. D'accord ? Mais le problème, je ne peux pas aller voir la TIA pour investir en Tunisie. Madame va me dire bienvenue, et ainsi de suite. Mais si moi, je n'ai pas les terres à côté, j'ai un problème. Donc, je ne peux pas faire le projet. Et on tourne en rond. D'accord ? Et des mois, et des mois, et des mois. Donc, et puis après, je suis confronté à l'administration. Alors là, je ne vous parle même pas. Je sais que malheureusement, ce sont les Européens qui les ont formés avec les mauvaises habitudes, parce qu'on a les mêmes à la maison, comme on dit. Donc oui, mais si nous perdons des mois, des semaines avec l'administration, on ne peut pas investir, l'argent est bloqué. À un moment, mes investisseurs disent ce pays-là ne veut pas avancer. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je conseille ? Je conseille que le bureau unique, justement, qui est là, qui est présent, c'est lui qui se charge d'aller voir les administrations pour toutes les autorisations qu'on a besoin. On fait un panel et il s'en occupe. Ça nous évitera à nous de perdre notre temps, de mettre une équipe sur le terrain qui va y aller voir, qui leur dit oui, puis qui après qui dit non, je ne peux pas signer, parce que si je signe, si je me trompe avec vous, je vais me faire virer. Enfin bon, j'en passe des meilleurs. C'est une barrière qui est bloquante à l'investissement dans le pays. D'accord ? Donc, je ne critique pas uniquement la Tunisie, hein, c'est dans l'ensemble des pays africains, on a le même problème avec l'administration, ça bloque les investissements. Donc, si vous voulez vous développer, et moi je peux vous dire qu'on est prêt à investir l'argent dans le continent africain, ce n'est pas le problème avec les partenaires qu'il faut, mais libérez-nous cela, libérez-nous le foncier et faites que les démarches administratives soient faciles pour nous, pour qu'on puisse investir vite et rapidement. J'espère que vous serez entendu. Je tiens à remercier vraiment mon panel et je tiens à m'excuser auprès de l'audience parce que vraiment nous n'avons pas d'espace pour le débat. Donc c'est un panel à l'américaine, il n'y a pas de débat. Mais je compte sur vous pour les interpeller pendant la pause café. S'il y a une pause café, oui, donc il faudrait absolument. Je tiens à les remercier de tout cœur parce qu'ils ont été mobilisés. Chacun a témoigné de son côté. Ça bouge dans le côté finance-climat. Nous espérons que vraiment c'était une ouverture. Hein. C'est un début de quelque chose et c'est un panel qui va continuer dans le cadre de FITA. Exactement. Donc merci beaucoup. Des applaudissements sur mon panel. Merci beaucoup. Merci.
Maintenant, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Donc, Monsieur Siadel. je Merci. dois partir, moi. Bien je sûr. suis quitté. Allez, Merci. Alors, nous allons vous demander, s'il vous plaît, juste une minute avant la pause café. Nous allons présenter une vidéo d'Euro-Maritime France qui nous informe qu'il y aura un salon qui se tiendra du 30 au 1er février 2024 à Marseille. Alors, Euro-Maritime France, merci. Nous sommes très fiers d'avoir pu réunir à la fois les ténors du monde industriel, les grandes compagnies, et également, ce qui est essentiel, les jeunes pousses, les start-up qui sont présentes en force et qui représentent bien sûr l'avenir du monde maritime et l'avenir